Hello everyone. In this video, I'm analyzing a story which is written by Jerome K. Jerome. Uncle Poger hangs a picture, and this one is the first part. Along with this, I also have made two other videos. Totally, this story has three parts. In the description box, I will give you the links to the other videos and also to the introduction about Jerome K. Jerome. I also made a video. Totally, this one has four videos. Okay, so here I am Yogesh DH with your English classes. I welcome you all to the new story. Yes, this is Uncle Poger hangs a picture. A very meaningful picture is here. um, you can see, oh, you can also observe what is happening in the photograph, can identify what's happening here. And here is the uncle. Okay, uncle was standing on a chair, and here one girl was helping him to, okay, uh, hang the portrait, the picture on the wall. Here is a wall, and here is one woman, that is his wife, Maria. And these are the children's and the family members, and here is maybe the servant in the house. And here we have a piano, as we could see in the English families, right? So everybody was looking at Uncle Poker. Yes, this is a image should keep in the mind when we go through the analysis of the story, right? So in Uncle Poger hangs a picture by Jerome K. Jerome. We have the theme of gender roles. See the theme, the whole story which talks about gender roles. First of all, what is gender roles? Right, in a family or in a society, we are considered as male or a female, girl or a boy, right? Female girl, female, okay, oh, sorry, male baby, female baby. This is what we identify the people. And gender issues, men has his own role, okay, and then the women have their own roles in society, in family. No, why we think that this is the role of a woman or a man? Right, woman. Okay, what is the role of a woman in India or anywhere in the world? A woman should go and cook in the house, stand before the kitchen, the stove always, right? And she should wash the clothes, wash the utensils, right? These are the roles we have given, and cleaning the house. Okay, why don't men do like this? Okay, nowadays it's totally changed because men also share the roles, right? But that was a time when he has written this. But now also in India or anywhere in the world, we can see these are the gender roles they were played, okay, without any questions, right? So this story talks about the theme of gender roles and responsibility, right? In a family, elders of the family are the young people of the family, right? And children, the son, the daughter, they have their own responsibility as the members of the family, right? And inequality, yes, we can see inequality in the family, so towards male and towards female. Okay, so we have seen there is a fight for equality for men and women, for the rich and the poor, for the whites and the blacks. So here we can see the inequality and control. So controlling the other. Okay, here controlling the others in a family, and ignorance. Ignorance about
There are many things which is discussed in the video and in the lesson. And independence, freedom. These are the themes of issues we are discussing in the whole story. Okay, let me explain in Kannada. ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೆಂಡರ್ ರೋಲ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಗಂಡು ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗಂಡಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗಿರೋದಿಲ್ವ? ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಸಮಾನತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗಸರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಗಂಡಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡಸು ಇಡೀ ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸರನ್ನೆಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಚಿಕ್ಕವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಅಜ್ಞಾನ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ನಾಟಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾರಿಗಿದೆ, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ಕತೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓದುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತರಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಹೊರಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Taken from Jerome's Three Men in a Boat. It's a collection of reader realizes after reading the story that Jerome may be exploring the new themes of gender issues, gender roles. Okay, Three Men in a Boat. It's a series of a collection of stories. Okay, so here in this story, he is identifying, concentrating on the gender roles. There does not appear to be anybody in the house, especially female, who has the ability to hang a picture. Okay, it's a simple work. Okay, what is that? There was a picture order and somebody will get delivery, right? And so there is a wall in the house, so somebody should hang the wall or hang the picture on the wall. So what is the requirement? ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ನೇತಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮೊಳೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೂಲು, ತಂತಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಕು, ಸುತ್ತಿಗೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ, ಗೋಡೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲಿಂದ ಕೊಡಿ, ಮಧ್ಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, 2-3 ಕಡೆ ಅಥವಾ 4 ಕಡೆ ಕೂಡ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದು ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿಕ್ಚರನ್ನು. ಇದು ಈ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ಗಂಡಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಆ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೇತಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಹೆಸರು ಬರ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಪೋರ್ಟಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಅವನ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನ, ಅವನೇ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸ ಅವ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯಿತಾ? ರೈಟ್. ಯಾರು ಹಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಅಂಕಲ್ ಪೋಗರ್ alone is qualified to hang the picture and bark orders at others. ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನ ಆಗಿರೋನು, ಆಯಿತಾ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗೋಡೆಗೆ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೇತಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ಕ್ ಅಟ್ ಅದರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಬೊಗಳೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬೊಗಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ತನಿ ಅತ್ತನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸ್ಟಾಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತಾ, ಬೇರೆ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವನು, ಆದರೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ರೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಗಂಡಸು ಅನ್ನೋ ಅಹಂ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಗಂಡಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಗಂಡಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾವು. ಸೊ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪೋಗರ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸರ್. ಫಿಕ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೇತು ಹಾಕುವಂತ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೇಲ್. ವೈ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫೋಟೋನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ, ಅದು ಮೇಲ್ ಗಂಡಸರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮನೆ ಯಜಮಾನನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ಸ್. ಕಾರಣ ಏನು? ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಗ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಫೋಟೋನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ನೋ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೋಟೋ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ. 4 kg ಭಾರ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ Joram may be highlighting how stuck in his ways is ಪೋಗರ್. ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ, ಆ ಪೋಗರ್ ಅದನ್ನ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಗಂಡಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಥ ರೋಲ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಹೌ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೀತಾನೆ ಆಯಿತಾ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೈತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್, ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಇದ್ದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದವ್ರ ಮನೇಲಿ, ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಾಲ್ ಓಕೆ somebody and I called him and then asked him to bring a ladder. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಡರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಲ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೈಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಆಯಿತಾ. ದೆನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಳಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಡಿಕ್ಟೇಟರ್. ಎಸ್, ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹೀ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸ ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಆನ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೂಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅವನ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವನ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಈಗೋ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಅವನ ಒಂದು ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ಹವೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ದ ರೀಡರ್ ದಟ್ ಪೋಗರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್. ಹೌದು, ಈ ಕೆಲಸನ ಬಹುಶಃ ಇವನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇವನ ಕೆಲಸನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೋಗರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನ, ಅದು ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಓಕೆ, girls they are very enthusiastic to do the duty, sweeping duty. ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮನ್ನು ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ರೊಟೇಷನ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಹುಡುಗರು ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳಿದವ್ರು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಓಡೋಗಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿಸುಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ. ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗೂ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಸರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಂಡಸರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಇವನ ತಲೆ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಪೋಕರ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಯರ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. So I am with English classes. Thank you very much.